Good afternoon, students. Today we are going to discuss the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. Last lecture we have gone through the introductory part and the definitions of industrial establishment, employer, appropriate government and standing orders. So I repeat today the what are the means of the standing orders. What is the meaning of standing orders? The expression standing order means rules regarding matter set out in the schedule of this act. तर ह्या ॲक्टचं जे शेड्यूल आहे म्हणजे जे परिशिष्ट आपण म्हणतो जे बॅक साईडला असतात तर त्याच्यामध्ये जे जे विषय दिलेले आहेत त्या विषयासंदर्भात स्टँडर्ड रूल्स तयार करणे दिस इज नोन ॲज द स्टँडिंग ऑर्डर्स विच आर ॲज फॉलोज. आता ते कुठले कुठले आहेत पहा. क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स वेदर टेम्पररी. आता व्हॉट आर द क्लासिफिकेशन्स ऑफ द वर्कर म्हणजे ह्या सगळ्या विषयासंदर्भात हे सगळे विषय जे शेड्यूलमध्ये आहेत त्या संदर्भात तुम्ही रूल्स बनवणं आणि ते सर्टिफाय करून घेणं दिस इज नोन ॲज द स्टँडिंग ऑर्डर्स. देन फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स. व्हॉट आर द क्लासिफिकेशन्स ऑफ वर्कर्स? टेम्पररी, परमनंट, अप्रेंटिस म्हणजे जे ट्रेनी म्हणतो शिकाऊ, और बदली कामगार म्हणतो ते, किंवा मॅनर ऑफ इंटिमेटिंग द वर्कमन, पीरियड अँड आवर्स ऑफ वर्क, हॉलिडेज, पेड डेज अँड वेजेस, देन शिफ्ट वर्किंग, अटेंडन्स अँड लेट कमिंग, कंडिशन ऑफ प्रोसिजर इन अप्लाइंग फॉर द ऑथॉरिटी विच मे ग्रँट लीव अँड हॉलिडेज. तर हे जे सगळे व्हेरियस सब्जेक्ट्स आहेत those are the mentioned in the schedule of this act and you must, the employer must make the standing orders as regard these all subjects. Then today we will start with what is the exact procedure of the certification of standing orders and operation thereof. So when employer makes these standing orders, when it will be implemented after the certification from the proper authority, it will be start its enforcement. So first of all you have to make the procedure for obtaining the certification of standing orders. When these standing orders get certified, then its execution starts. Then what is the procedure for obtaining the certification of the standing orders? First, what is the first step? Submission of draft standing orders. Section 3 of this act. What is the first step? You have to submit the draft standing orders. म्हणजे जो मसुदा तुम्ही स्टँडिंग ऑर्डर्सचा मसुदा तयार करता तो सबमिट करायचा. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. The section 3 says within 6 months from the date on which this act becomes applicable. म्हणजे हा ॲक्ट सुरू झाल्यापासून 6 महिन्याच्या आत एव्हरी इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट द एम्प्लॉयर शॅल सबमिट टू द सर्टिफाईंग ऑफिसर. आता हे आम्ही जो ड्राफ्ट तयार केला हा विदिन 6 मंथ म्हणजे आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ दिस एन्फोर्समेंट ऑफ दिस ॲक्ट when it is applicable within 6 months employer has to submit the draft of the standing orders within 6 months to the certifying officer. आता जे सर्टिफाइंग ऑफिसर जे ह्या ॲक्ट खाली अपॉइंटेड झालेले आहेत त्यांच्याकडं 5 कॉपीजमध्ये तो द्यावा लागतो. म्हणजे 5 कॉपीजमध्ये हा जो ड्राफ्ट आहे तो इन म्हणजे आपण म्हणतो डुप्लिकेट ट्रिप्लिकेट तसं इन 5 copies of draft standing orders proposed by him for adoption in the industrial establishment. म्हणजे ह्या इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये तुम्हाला ज्या स्टँडिंग ऑर्डर्स घ्यायच्या आहेत ॲप्लिकेबल करायच्या आहेत त्याचा जो ड्राफ्ट असतो त्या ड्राफ्टच्या 5 प्रती सर्टिफाईंग ऑफिसरकडं सबमिट करणे. दिस इज द फर्स्ट स्टेप of the procedure of the certification of the standing order. Then what is the next step? The draft standing orders must make provision for every matter set out in the schedule. आता हे जे तुम्ही ड्राफ्ट
ड्राफ्ट जो तयार केलेला आहे, स्टँडिंग ऑर्डर्स ज्या तयार केलेल्या आहेत, त्या सर्व जे शेड्यूलमध्ये आत्ता जे आपण विषय बघितले त्या प्रत्येक विषयासंदर्भात केलेलं असलं पाहिजे स्टँडिंग ऑर्डर. म्हणजे त्यातला एक पण स्किप होता कामा नये. ज्या शेड्यूलमध्ये those subjects which are mentioned in the schedule of this act, there must be provision of the standing orders in each and every subject which is incorporated in the schedule of this act. त्यानंतर which may be applicable to industrial establishment and model standing orders have been prescribed shall be in conformity with such model. आता ह्या ॲक्टमध्ये काही मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स बनवलेले आहेत. आता तुम्ही ज्या स्टँडिंग ऑर्डर्स बनवले आहेत, ज्या तुमच्या इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटला ॲप्लिकेबल करणार आहात, तर त्या कशा पाहिजेत? दोज स्टँडिंग ऑर्डर्स मस्ट बी इन कन्फर्मिटी विथ द मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स. म्हणजे जे आम्ही मॉडेल बनवलेली आहेत त्याच्या विरुद्ध कुठलीही प्रोव्हिजन असता कामा नये या स्टँडिंग ऑर्डर्समध्ये. तर दे मस्ट बी इन कन्फर्मिटी विथ द मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स. म्हणजे पहिली अट काय आहे? शेड्यूलमधल्या प्रत्येक सब्जेक्ट संदर्भात स्टँडिंग ऑर्डर तुम्ही बनवलेली असली पाहिजे. तर तुम्ही बनवलेल्या ज्या स्टँडिंग ऑर्डर्स आहेत त्या मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्सच्या कन्फर्मिटी पाहिजे, म्हणजे इनकन्सिस्टंट नाही पाहिजेत त्याला. नंतर व्हॉट इज द थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप इज द ड्राफ्ट स्टँडिंग ऑर्डर सबमिटेड शॅल बी अकंपनीड बाय अ स्टेटमेंट गिविंग प्रिस्क्राइब्ड पर्टिक्युलर्स ऑफ द वर्कमेन एम्प्लॉयड अँड नेम ऑफ द ट्रेड युनियन. आता ह्या ड्राफ्टसोबत तुम्ही यू हॅव टू सबमिट अलॉंग विथ दी ड्राफ्ट ऑफ द स्टँडिंग ऑर्डर्स द ऑल पर्टिक्युलर्स ऑफ द वर्कमेन अँड देअर ट्रेड युनियन. ह्याची पर्टिक्युलर सर्व माहिती या ड्राफ्टसोबत तुम्ही जोडलेली असली पाहिजे. देन व्हॉट इज द फोर्थ स्टेप? TU असं तुम्ही हे बघाल, म्हणजे आपल्या नोट्समध्ये शॉर्ट फॉर्म दिसेल तुम्हाला. TU मीन्स ट्रेड युनियन. देन व्हॉट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप इज a group of employers in similar industrial establishment may submit a joint draft of standing orders. What is it mean? म्हणजे इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट जे आहे, सिमिलर एक 4-5 इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट आहे, म्हणजे त्यांचं तेच ऑब्जेक्टिव्ह, तोच बिझनेस, तेच सगळं जर असेल, सो they can jointly submit the draft of the standing orders. म्हणजे एकच आहे ना, एकाच पद्धतीचं इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट असेल तर म्हणजे कंपल्सरी नाही आहे, पण कायद्याने परमिसिबल आहे की तुम्ही हे जे 4-5 जण आहे समजा सपोज, तर तुम्ही 4-5 जण मिळून जॉईंट ड्राफ्ट सबमिट करू शकता. किंवा when there is a similar industrial establishment. आता कंडिशन फॉर सर्टिफिकेशन. व्हॉट आर द कंडिशन्स ऑफ द सर्टिफिकेशन? सेक्शन 4. आता सेक्शन 3 मध्ये काय आहे? पहिली स्टेप झाली आपली प्रोसिजर सर्टिफिकेशनची. आता अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द ॲक्ट कंडिशन्स फॉर सर्टिफिकेशन्स काय काय आहेत बघा. म्हणजे तुम्हाला सर्टिफाय होण्यासाठी तुमच्या स्टँडिंग ऑर्डर्स काय काय कंडिशन्स आहेत? स्टँडिंग ऑर्डर शॅल बी सर्टिफायबल इफ, म्हणजे तुम्ही जे सबमिट केला आहे ड्राफ्ट स्टँडिंग ऑर्डर्सचा, तो सर्टिफाय होण्यासाठी यू हॅव टू फुलफिल दी फॉलोइंग कंडिशन्स. विच वन इज फर्स्ट? फर्स्ट इज प्रोव्हिजन इज मेड फॉर एव्हरी मॅटर सेट आउट इन शेड्यूल. म्हणजे ज्या तुम्ही स्टँडिंग ऑर्डर्स बनवलेले आहेत, जो ड्राफ्टमध्ये ज्या ॲक्टच्या शेड्यूलमध्ये जे जे विषय दिलेले आहेत त्या प्रत्येक विषयासंदर्भात तुम्ही स्टँडिंग ऑर्डर्स तयार केलेले असल्या पाहिजे. त्यातला एकही सब्जेक्ट शेड्यूलमधला स्किप होऊन चालणार नाही. अँड व्हॉट इज द नेक्स्ट इज द स्टँडिंग ऑर्डर्स इज अदरवाइज इन कन्फर्मिटी विथ द प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट and it shall be the function of the certifying officer or appellate authority to adjudicate upon the fairness or reasonableness of the provision of any standing order. And first one is these are they made provision for the each and every subject from the schedule of this act. And what is the second? The standing orders you have made the draft, it must be conformity with the model standing orders as well as this act. म्हणजे ह्या तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे म्हणून तुम्ही मन मानेल वाटेल तशा वन साइडेड स्टँडिंग ऑर्डर बनवू शकणार नाहीत एम्प्लॉयर. तर त्या कशा पाहिजेत? तुम्ही बनवलेला जो ड्राफ्ट आहे द ड्राफ्ट मस्ट बी
in the conformity with the model standing orders as well as the provision of this act. म्हणजे त्याच्या इनकन्सिस्टंट असता कामा नये. ह्या दोन्ही अटी फुलफिल केल्या तर सर्टिफिकेशन होईल. आणि मुळात त्या कशा पाहिजेत? रिजनेबल अँड फेअर. रिजनेबल अँड फेअर म्हणजे काय? एम्प्लॉयरनी वन साइडेड स्वतःला सेफगार्ड करण्यासाठी अशा नाही पाहिजेत, तर त्या रिजनेबल पाहिजेत आणि फेअर पाहिजेत. देन द थर्ड स्टेज, सर्टिफिकेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स. सेक्शन 5 ओळीने 3, 4, 5. जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. सेक्शन्स. सर्टिफिकेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स. व्हॉट इज द थर्ड स्टेज? ऑन रिसिप्ट ऑफ ड्राफ्ट. आता सर्टिफाईंग ऑफिसरकडे आपण 5 प्रतीमध्ये हा आपला ड्राफ्ट सादर केला. तो सर्टिफाईंग ऑफिसरनी रिसीव्ह केला. द सर्टिफाईंग ऑफिसर शॅल फॉरवर्ड अ कॉपी thereof टू द ट्रेड युनियन ऑफ वर्कमेन टुगेदर विथ अ नोटीस रिक्वायरिंग ऑब्जेक्शन्स विथ द वर्कमेन मे डिझायर. आता हे आमचा ड्राफ्ट आला, एम्प्लॉयरने ड्राफ्ट दिला सर्टिफाईंग ऑफिसरकडं. कशासाठी? सर्टिफिकेशनसाठी. आता हे पहिली स्क्रुटिनी केल्यानंतर हे सर्टिफाईंग ऑफिसर काय करतात? तो जो ड्राफ्ट आहे तो वन साइडेड होऊ नये यासाठी जर काय ऑब्जेक्शन्स असतील ट्रेड युनियनची तर त्यांच्याकडे तो पाठवला जातो, फॉरवर्ड केला जातो हा ड्राफ्ट. आता त्यांना नोटीस पाठवली जाते की हा ड्राफ्ट आम्ही तुम्हाला फॉरवर्ड केलेला आहे. तुमची जर काही ऑब्जेक्शन्स असतील याला किंवा तुम्हाला वाटत असेल की हे वन साइडेड आहे किंवा अजून यात काहीतरी पाहिजे, तर त्यांची जी ऑब्जेक्शन्स असतील ती त्यांनी 15 दिवसाच्यात सबमिट करावी. कुणाकडे? ट्रेड युनियननी सर्टिफाईंग ऑफिसरकडे सबमिट करावी. आफ्टर गिविंग एम्प्लॉयर अँड ट्रेड युनियन ऑर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ वर्कमन अँड ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिईंग हर्ड. म्हणजे आता एम्प्लॉयर, ट्रेड युनियनचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, वर्कमेन, आता समजा त्यांची काय ऑब्जेक्शन्स असतील ते लेखी देतील. त्यानंतर परत त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं. बिईंग हर्ड म्हणजे काय? ऐकून घेणे. म्हणजे ओरलीच त्यांना काय जे सबमिट करायचं आहे ते त्यांचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं. या तिन्ही पार्टी, एम्प्लॉयरचं, ट्रेड युनियनचं, म्हणजे फायनली सर्टिफिकेशन होण्यापूर्वी अशा सर्व संधी दिल्या जातात. तर द सर्टिफाईंग ऑफिसर शॅल डिसाईड वेदर एनी मॉडिफिकेशन ऑर ॲडिशन टू द ड्राफ्ट इज नेसेसरी. सगळ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यावर समजा कुणाचं ऑब्जेक्शन असलं, कुणी काही सजेशन दिलं असेल, तर हे जर तुम्ही ड्राफ्ट दिलेला आहे एम्प्लॉयरनी स्टँडिंग ऑर्डर्सचा, त्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन, इफ देर इज एनी नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑर अल्टरेशन, हे किंवा काही ॲडिशन करणं गरजेचं आहे का, हे सर्टिफाईंग ऑफिसर बघून घेतो. त्यानंतर द सर्टिफिकेशन ऑफिसर शॅल सर्टिफाय द ड्राफ्ट स्टँडिंग ऑर्डर्स आफ्टर मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन अँड शॅल विदिन 7 days सेंड सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स टू द एम्प्लॉयर. आता सर्टिफाईंग ऑफिसरनी ऑब्जेक्शन्स बघितली, सर्व पार्टीचं म्हणणं ऐकून घेतलं. जर गरजेनुसार त्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स केली, काही अल्टरेशन्स केली, समजा काही ॲडिशन्स केली, तर त्यापासून 7 days, विदिन 7 days हे त्यांनी परत ते फॉरवर्ड करायचं. कुणाला? एम्प्लॉयर, ट्रेड युनियन यांना परत मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स, सर्टिफाईड कॉपीज ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर ह्या त्यांनी पाठवून द्यायच्या, वर्कमेन, ट्रेड युनियन, एम्प्लॉयर यांना. आता समजा म्हणजे आता काय झालं? दिस इज द सर्टिफिकेशन प्रोसिजर ऑफ द स्टँडिंग ऑर्डर्स. आता ह्या सगळ्या प्रोसिजर फॉलो केल्यानंतर ह्या ज्या स्टँडिंग ऑर्डर्स होता आता त्या सर्टिफाईड झाल्या, म्हणजे आता त्याची अंमलबजावणी सुरू विथ ऑल दी अबाव स्क्रुटिनीज. आता त्या झाल्या. आता समजा ह्या सर्टिफाईंग ऑफिसरनी जे काय हे मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर सर्टिफाय केलेलं आहे, समजा ते एम्प्लॉयरला मान्य नसेल किंवा ट्रेड युनियनला मान्य नसेल किंवा वर्कमेनला मान्य नसेल, तर त्यांना अपील प्रोव्हिजन ह्या ॲक्टमध्ये केलेली आहे. An employer, workman or trade unions representative of workmen agreed by order. Agreed by order म्हणजे त्यांना अन्याय झाला त्यांच्यावर, नाही त्यांना ते पसंत नाही ही मॉडेल्स हे जे तयार केलं सर्टिफाईंग केल्या स्टँडिंग ऑर्डर, त्या समजा कोणालाही जर मान्य नसतील आणि ते त्यामुळे ॲग्रीड होत असतील, ॲक्च्युली त्यांना सगळ्या संधी देऊनच हे केलेलं असतं, तरीसुद्धा समजा कोणी ॲग्रीड असेल यापैकी, एम्प्लॉयर, आयदर एम्प्लॉयर
और ट्रेड युनियन और रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ वर्कमेन, तर त्यांना अपील प्रोव्हिजन केलेली आहे ह्या ॲक्टमध्ये. तर ॲग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ द सर्टिफाईंग ऑफिसर मे विदिन 30 days फाईल अपील टू द अपिलेट अथॉरिटी हुज डिसिजन शॅल बी फायनल. म्हणजे समजा एका वरचे सर्टिफिकेशन झालं, सगळ्यांना मान्य असतील तर विषय संपला. पण एनी पार्टी इज ॲग्रीड विथ द ऑर्डर ऑफ द सर्टिफाईंग ऑफिसर, दे कॅन मेक an appeal to the appellate authority within 30 days from the certification and the order of the appellate authority is final. म्हणजे आता त्याच्यावर कोणी नाही. म्हणजे समजा अपील केलं 30 दिवसाच्या आत आणि जर ते अपिलाचा जो निकाल होईल दॅट विल फायनल. आता त्याच्यावर कोणी अपिलेट अथॉरिटी नाही. मग समजा अपिलात ज्या ऑर्डर कन्फर्म होईल त्याप्रमाणे मग त्या स्टँडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाय झाल्या आणि त्या आता त्याचं एक्झिक्युशन सुरू झालं त्या इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये. द अपिलेट ऑथॉरिटी शॅल विदिन 7 days ऑफ इट्स ऑर्डर सेंड द कॉपीज ऑफ ऑर्डर टू द एम्प्लॉयर, ट्रेड युनियन और अदर रिप्रेझेंटेटिव्ह. आता मग एकदा कन्फर्म झालं अपिलामध्ये दॅट इज फायनल. आता त्याच्यावर अथॉरिटी नाही. मग 7 days ऑर्डर झाल्यापासून 7 दिवसाच्या ही जी फायनल कॉपी आहे ती अपिलेट ऑथॉरिटी कुणाला सेंड करते? एम्प्लॉयर, ट्रेड युनियन अँड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ वर्कमेन. आता त्याची अंमलबजावणी सुरू. आता ह्याच्यावर काही नाही. देन डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर. मग ॲक्च्युली आता हे फायनल झाले आपल्या स्टँडिंग ऑर्डर्स फायनल झाल्या. आता ॲक्च्युली त्याचं ऑपरेशन प्रत्यक्ष ॲप्लिकेबिलिटी केव्हा सुरू होईल? द स्टँडिंग ऑर्डर शेल come into operation on the expiry of 30 days from the date on which certified copies are sent by certifying officer to the employers. म्हणजे 30 दिवसाच्या त्याचं एक्झिक्युशन सुरू होईल ह्या कॉपी मिळाल्यानंतर. वेर एन अपील इज प्रिफर्ड. आणि अपील जर त्याच्यावर झालं असेल, म्हणजे जर अपील झालं नसेल तर 30 दिवसाच्या त्याची अंमलबजावणी सुरू, ॲप्लिकेबिलिटी सुरू. आणि जर अपील असेल तर विदिन 7 days. लक्षात आलं? आता रजिस्टर ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स. आता ह्या ज्या स्टँडिंग ऑर्डर्स आहेत त्या नोंद कराव्या लागतात. तर व्हॉट इज द प्रोसिजर? सेक्शन 8 व्हॉट सेज द सेक्शन 8? A copy of all standing orders finally certified shall be filed by the certifying officer in a register in the prescribed form. आता फायनॅलिटी झाली म्हणजे अपील झालं नसेल तर आधीच फायनॅलिटी झाली. ती अपील झालं असेल तर अपिलाच्या ऑर्डरप्रमाणे एकदा हे फायनल झालं. आता ह्या स्टँडिंग ऑर्डर्स फायनल झाल्या की त्या सर्टिफाईंग ऑफिसर काय करतो? त्यांचे जे रजिस्टर असतं त्याच्यामध्ये प्रिस्क्राईब फॉर्म म्हणजे विहित नमुन्यात, त्या नमुन्यात त्या रजिस्टर केल्या जातात. आणि प्रिस्क्राईब फॉर्म अँड द सर्टिफाईंग ऑफिसर शॅल फर्निश अ कॉपी देअर ऑफ टू एनी पर्सन अप्लाइंग ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राईब फी. आता समजा हे जे सगळं झालं, रजिस्टर झालं स्टँडिंग ऑर्डर्स. आता दी स्टँडिंग ऑर्डर्स कॅन बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक डॉक्युमेंट. म्हणजे अर्लियर आय हॅव डिस्कस व्हॉट इज मीन बाय पब्लिक डॉक्युमेंट. एनी पार्टी इंटरेस्टेड और curious to know what are the standing orders, he can take the extracts of the standing orders by filing the prescribing fee. म्हणजे कुणालाही जर हवा असेल तर ती फी भरून त्या ऑफिसमधून तुम्हाला त्या बघायला मिळू शकतात. आता पोस्टिंग ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स. सेक्शन 9. The text of the standing orders as finally certified shall be prominently posted by the employer in English and in the language understood by the majority of his workmen on special boards at or near the entrance through which the majority of the workmen enter. आता हे जे वर्किंग प्लेस आहे, आता ह्या आमच्या स्टँडिंग ऑर्डर फायनल झाल्या त्या इंग्लिशमध्ये आणि जे साधारण वर्कर्सना जी भाषा येत असेल, वाचता येईल त्या भाषेत. म्हणजे समजा आता कर्नाटकातले असेल तर कन्नडामध्ये, महाराष्ट्रात असेल तर मराठीमध्ये, अशा दोन्ही लँग्वेजमध्ये त्या अशा ठिकाणी पोस्ट म्हणजे प्रदर्शित केल्या जातात की ज्या गेटमधनं साधारण लेबरनं जाण्याचा रस्ता आहे अशा जागी त्या लावल्या जातात. म्हणजे त्यांना माहिती पाहिजे त्या.
आणि म्हणून इंग्लिशमध्ये पण म्हणजे ज्यांना इथे स्थानिक लँग्वेज येत नसेल त्यांना इंग्लिशमध्ये, आणि ज्यांना इंग्लिश येत नसेल त्यांना त्या स्थानिक लँग्वेजमध्ये, आणि त्या गेटवर ज्या गेटमधनं लेबर जा ये करतायत त्या गेटवर त्या लावल्या जातात. हे कायद्याने इट इज अ मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन ऑन द एम्प्लॉयर टू पोस्ट द स्टँडर्ड अँड मॉडेल अँड सर्टिफाईड स्टँडिंग ऑर्डर्स, म्हणजे सर्वांना कळण्यासाठी. नंतर हे कायद्याने मॅन्डेटरी प्रोव्हिजन आहे ॲज पर द सेक्शन 9. नंतर ड्युरेशन अँड मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टिफाईड स्टँडिंग ऑर्डर्स अँड पेनल्टीज. आता ड्युरेशन म्हणजे ह्या ज्या आपल्या स्टँडिंग ऑर्डर्स सर्टिफाय झाल्या ते किती कालावधीसाठी ॲप्लिकेबल असतात. तर ड्युरेशन अँड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर, स्टँडिंग ऑर्डर्स फायनली सर्टिफाईड म्हणजे आता झालं फायनली सर्टिफाईड आयदर बाय सर्टिफाईड ऑफिसर और आयदर बाय द अपीलेट अथॉरिटी shall not, except on agreement between employer and workman, other body of the workman, be liable to modification until expiry of 6 months from the date on which standing order or the last modification of standing orders came into operation. तर ह्या सर्टिफाईड shall not म्हणजे 6 महिन्याच्या त्या मॉडिफाय करता येणार नाहीत. म्हणजे आता एकदा फायनल झाल्या ना आमच्या, समजा मॉडिफिकेशन तुम्हाला करायचं असेल तर पहिलं फायनल झाल्यापासून 6 महिन्याच्या त्याच्या मॉडिफिकेशन करता येणार नाही. नंतर एन एम्प्लॉयर वर्कमन may apply to the certifying officer to have standing orders modified. Such application shall be accompanied by 5 copies. पण त्यानंतर समजा एम्प्लॉयरना वाटलं की ह्यामध्ये काहीतरी मॉडिफिकेशन होणं गरजेचं आहे, किंवा ट्रेड युनियनला वाटलं किंवा रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ वर्कमेनना वाटलं की ह्यामध्ये काही मॉडिफिकेशन्स ह्या फायनल सर्टिफिकेशन झाले त्यात आता काही मॉडिफिकेशन, तर 6 महिन्यानंतर ते ॲप्लाय करू शकतात परत कुणाकडे, तर सर्टिफाईंग ऑफिसरकडं, आणि त्यांना तेव्हा पण त्यांना 5 प्रतीत हे सगळं ॲप्लिकेशन द्यावा लागतो. आणि तुम्ही प्रपोज मॉडिफिकेशन तुमची काय तुम्हाला मॉडिफिकेशन्स हवे, त्यात काय अल्टरेशन हवे, काय मॉडिफिकेशन आहे, हे जे तुमचे प्रपोजल आहे त्यासहित 5 कॉपी तुम्हाला सर्टिफाईंग ऑफिसरकडे द्यावी लागतात. आणि त्यानंतर सर्टिफाईड कॉपी ऑफ द ॲग्रीमेंट शॅल बी फाईल्ड अलॉंग विथ द ॲप्लिकेशन. नंतर द अबाव प्रोव्हिजन ऑफ दिस ॲक्ट शॅल अप्लाय इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ॲप्लिकेशन for modification as they apply to the certification of the first standing order. In short, above section 3 to 9 are applicable for application for modification. म्हणजे थोडक्यात सेक्शन 3 ते 9 यामध्ये काय आहे, तर ॲप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टिफाईड स्टँडिंग ऑर्डर्स, म्हणजे जी आपण मूळ जी प्रोसिजर पाळली तीच याला पण आहे, म्हणजे मॉडिफिकेशनला पण तीच प्रोसिजर आहे सगळी. सेक्शन 3 to 9. Then conditions of modification of standing orders. आता समजा या स्टँडिंग ऑर्डर्स मॉडिफाय करायच्या असतील तर व्हॉट आर द कंडिशन्स. एन ॲप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन शॅल ऑर्डिनरीली बी मेड वेअर अ चेंज ऑफ सर्कमस्टन्सेस हॅज ऑकर्ड. आता मुळात काय बघितलं जातं, हे मॉडिफाय करताना का गरज भासली कारण पहिल्यांदा आम्ही सगळी स्क्रुटिनी करून सर्वांना ऑब्जेक्शन घ्यायचा चान्स देऊन नंतर सर्वांचं म्हणणं ऐकून इतकी स्क्रुटिनी करून मग त्या फायनल केलेल्या असतात, शिवाय तुम्हाला अपिलाची संधी दिली. तर इतकं सगळं करून सुद्धा मग आता मॉडिफाय करण्याची काय गरज लागली, तर काही वेळा का सर्कमस्टन्सेस चेंज होतात. आता जसे आपल्या कोरोनामुळे सगळे सर्कमस्टन्सेस चेंज झालेले आहेत सगळ्याच म्हणजे सर्व स्तरावर. तसं समजा म्हणजे कोरोनामुळे नाही अन्य काही गोष्टीमुळं जर इफ देर इज अ चेंज इन सर्कमस्टन्सेस तर त्यावेळी मॉडिफिकेशन करण्याची जरुरी भासते. किंवा एक्सपिरियन्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टँडिंग ऑर्डर्स, काही वेळा काय होतं इनकन्व्हिनियन्स होतं, म्हणजे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना काय होतं, या स्टँडिंग ऑर्डर सगळ्या आम्ही मान्य केल्या आहेत फायनल झाले आहेत, पण प्रत्यक्ष जेव्हा आपण वर्किंग सुरू करतो त्यावेळी समटाईम्स देर इज अ कन्व्हिनियन्स ऑर हार्डशिप टू द वर्कमॅन, म्हणजे त्याची एक अंमलबजावणी करणं खूप अवघड जातं, डिफिकल्ट जातं असं आपल्या नंतर लक्षात येतं. त्यावेळी आम्ही काय मागणी करणार, टू मॉडिफाय द ऑर्डर्स. देन व्हॉट इज द थर्ड, सम फॅक्ट वर लॉस्ट साईट ऑफ द टाईम ऑफ द सर्टिफिकेशन. काही वेळा काय झालं असतं की सर्टिफिकेशन देताना काही काही गोष्टी विचारात घेतल्या जात नाहीत, म्हणजे
लॉस्ट साईट म्हणजे ते विचारात घ्यायचे राहून जातात आणि त्यामुळे थोडं मॉडिफिकेशन करण्याची आवश्यकता असते. अँड द ॲप्लिकंट फील दॅट द मॉडिफिकेशन विल बी मोर बेनिफिशियल. आणि चौथा असं आहे की काही वेळा मॉडिफिकेशन जर केलं या स्टँडिंग ऑर्डरमध्ये तर इट विल बी मोर बेनिफिशियल, म्हणजे जास्त फायद्याचं होईल असं वाटल्यामुळं हे ॲप्लिकेशन देऊ शकलं. म्हणजे केव्हा केव्हा आपण मॉडिफिकेशन जर आपल्याला हवा असेल स्टँडिंग ऑर्डरमध्ये तर व्हॉट आर द कंडिशन्स, म्हणजे इफ देर इज अ चेंज ऑफ सर्कमस्टन्सेस और इफ देर इज अ while working with the standing order there may be the hardship or inconvenience to the workmen, or sometimes some factors are not taken into consideration while framing the standing orders, or it will be more beneficial if the standing orders will be modified, then the modification takes place. Then subsistence of allowance, where any workman suspended by employer pending investigation or inquiry into complaints charge of misconduct against him, the employer shall pay to such workman. म्हणजे समजा एखाद्या वर्कमन विरुद्ध मिसकॉन्डक्ट म्हणजे गैरवर्तनाच्या कारणास्तव जर त्याचं डिसमिसल केलं असेल किंवा सस्पेन्शन केलं असेल आणि ते इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे अजून, म्हणजे त्याची फायनल प्रूव्ह झालेलं नाही, त्यावेळी एम्प्लॉयरनी ॲट द रेट ऑफ 50% ऑफ वेजेस फॉर फर्स्ट 90 days ऑफ सस्पेन्शन त्याला द्यायला पाहिजे आणि ॲट द रेट ऑफ 75% ऑफ वेजेस फॉर द रिमेनिंग पिरियड ऑफ सस्पेन्शन हे देणं आवश्यक आहे आणि सस्पेन्शन असेपर्यंत. नंतर पॉवर्स ऑफ सर्टिफाईंग ऑफिसर अँड अपिलेट ऑथॉरिटी, सेक्शन 11. एव्हरी सर्टिफाईंग ऑफिसर ज्याच्याकडे आपण ह्या सर्टिफिकेशनसाठी स्टँडिंग ऑर्डर्स सबमिट केलेल्या होत्या त्यांचा आणि समजा ते आपण ॲग्रीड झालं तर आपण अपिलेट अथॉरिटीकडे त्यांचे व्हॉट आर द पॉवर्स ऑफ द सर्टिफाईंग ऑफिसर ॲज वेल ॲज द अपिलेट अथॉरिटी. एव्हरी सर्टिफाईंग ऑफिसर अँड अपिलेट अथॉरिटी शॅल हॅव ऑल द पॉवर्स ऑफ सिव्हिल कोर्ट, म्हणजे हे पण एक कोर्टच आहे. आता कोर्टाला कुठल्या कुठल्या पॉवर असतात सांगा. सिव्हिल कोर्टाला म्हणजे आपलं हे जे नेहमीचे कोर्ट असतं त्या कोर्टाला म्हणजे जजेसना काय काय पॉवर्स असतात. दे कॅन टेक एव्हिडन्स, दे कॅन कॉल ऑर समन्स द विटनेस किंवा दे कॅन फाईल द ॲफिडेविट, म्हणजे ह्या ज्या नॉर्मल अधिकार दिलेले आहेत तेच अधिकार कुणाला आहेत, सर्टिफाईंग ऑफिसरला पण आहेत आणि ॲपिलेट अथॉरिटीला पण आहेत. नंतर टेम्पररी ॲप्लिकेशन ऑफ मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स. अप टू द स्टँडिंग ऑर्डर्स are finally certified and come into operation in the establishment, the prescribed model standing order shall be deemed. आता एक लक्षात घ्या, आता ह्या सगळी प्रोसिजर चालू आहे एखाद्या इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये, म्हणजे आम्ही ड्राफ्ट सबमिट केला आहे, अजून तो त्याच्यावर डिसिजन व्हायचा आहे, त्याच्यावर आमचं ऑब्जेक्शन्स यायचे, त्याच्यावर अजून म्हणणं ऐकून घ्यायचं आहे, ते ॲग्रीड झालं तर त्याच्यावर अजून अपील व्हायचे. ह्या प्रोसिजर सगळी पूर्ण होईपर्यंत मग कुठल्या स्टँडिंग ऑर्डर्स पाळायच्या, तर ज्या मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स ह्या ॲक्टमध्ये ज्या आहेत त्या ॲप्लिकेबल करायच्या. म्हणजे ह्या आमच्या फायनल होईपर्यंत मधल्या प्रोसिजरमध्ये आपण कुठल्या ॲप्लिकेबल करायच्या स्टँडिंग ऑर्डर्स, तर ह्या ज्या ॲक्टमध्ये ज्या मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स ज्या बनवलेल्या आहेत त्याप्रमाणे करत राहायचं ह्या फायनल होईपर्यंत. मॉडेल स्टँडिंग ऑर्डर्स आर ॲप्लिकेबल इन द इंडस्ट्रियल एस्टॅब्लिशमेंट. नंतर तोपर्यंत टेम्पररी त्या वापरायच्या. नंतर पेनल्टीज, सेक्शन 13. एन एम्प्लॉयर हू फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट. आता समजा एखाद्या एम्प्लॉयरनी मुळात ही ड्युटी ह्या ॲक्टनी कुणावर घातलेली आहे, ही ड्युटी मुळात कुणावर घातलेली आहे तर ती एम्प्लॉयरवर. पण इफ द एम्प्लॉयर हू फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट म्हणजे त्यांनी स्टँडिंग ऑर्डरचं ड्राफ्टच सबमिट केला नाही सर्टिफाईंग ऑफिसर पुढं, हू डज एनी ॲक्ट इन कॉन्ट्राव्हेन्शन ऑफ द स्टँडिंग ऑर्डर्स फायनली सर्टिफाईड अंडर दिस ॲक्ट or his industrial establishment shall be punishable with fine up to ₹5,000. म्हणजे जर त्यांनी केलंच नाही असा ड्राफ्ट आहे आणि मनमानी सगळे नियम चालू ठेवले तर त्याला दिस इज अन ऑफेन्स, म्हणजे हा गुन्हा आहे आणि त्याला ₹5,000 दंड आहे इन कंटिन्यूइंग ऑफेन्स, म्हणजे जो पण त्यांनी हे केलं नाही आणि त्याच्या पुढं प्रत्येक डेला ₹200 फाईन आहे.
म्हणजे 5,000 दंड आणि कंटिन्यू ऑफेन्स म्हणजे अजून त्यांनी काही दुरुस्ती केलीच नाही आहे, ड्राफ्ट सबमिटच केला नाही आहे, तर प्रत्येक दिवसाला 200 ह्याप्रमाणे पेनल्टी आहे. आणि दिस इज ट्रीटेड ॲज पेनल्टी फॉर द ऑफेन्स. No court inferior to that of metropolitan magistrate MFC shall try any offence under this section. आता ही समजा हा जर गुन्हा आहे तर तो कुठल्या कोर्टापुढे चालतो, तर मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट म्हणजे ह्या ज्या आपल्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज आहेत, मुंबई, कलकत्ता, या सगळ्या मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट असतात. बाकी आपल्या डिस्ट्रिक्टमध्ये मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट नसतात, ते फक्त मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्येच असतात. तर त्यांच्याकडं मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात आणि दुसरीकडं JMFC म्हणजे ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यांच्या पुढं ह्या केसेस चालतात ऑफेन्सच्या. नंतर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर. आता इंटरप्रिटेशन म्हणजे काय सांगा, त्याचा करेक्ट अर्थ लावणं. इंटरप्रिट कोर्टामध्ये जजेस काय करतात, कायद्याला इंटरप्रिट करतात, म्हणजे त्याचा करेक्ट अर्थ काढतात. नुसतं लिटरल मिनिंग आपण जर बघितलं तर ते डिफरंट असू शकतं, तर करेक्ट अर्थ लावणं त्याचा, दॅट इज मीन बाय इंटरप्रिटेशन. आता व्हॉट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टँडिंग ऑर्डर्स. सेक्शन 13A. If any question arises as to the interpretation or application of standing order, any employer or workman or other representative body of the workman may refer the question to labor court. आता इंटरप्रिटेशनचाच प्रश्न निर्माण झाला, म्हणजे एम्प्लॉयरच्या मते याचा अर्थ असा आहे, ट्रेड युनियनच्या मते याचा अर्थ असा आहे. म्हणजे करेक्ट जेव्हा मिनिंग आपण गॅदर करू शकत नाही, करेक्ट याचा अर्थ लावू शकत नाही, असा जर कॉन्फ्लिक्ट निर्माण झाला तर ह्या मॅटर कुठे रिफर केल्या जातात, लेबर कोर्टात. लेबर कोर्टात म्हणजे कामगार न्यायालय. आता सांगलीमध्ये आहे आपल्या कामगार न्यायालय. नवी जी बिल्डिंग झाली विजयनगरमध्ये, तिथंच आता लेबर कोर्ट सुरू झालेलं आहे दुसऱ्या विंगमध्ये, बी विंगमध्ये. तर आता असा जर प्रश्न निर्माण झाला इंटरप्रिटेशनचाच, म्हणजे अर्थच वेगळे वेगळे लावले जातात आणि करेक्ट मिनिंग वी कॅनॉट गॅदर फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द स्टँडिंग ऑर्डर, then matter is referred in the labor court, and labor court shall after giving parties an opportunity of being heard. पुन्हा कोर्ट म्हटलं की दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं. कधीही वन साइडेड ऑर्डर होत नाही कोर्टात, कारण नेहमी आपण म्हणतो नाण्याला दोन बाजू असतात. ते न्यायाधीशांचं कर्तव्य काय, तुमचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं, तुमचं म्हणणं ऐकून घ्यायचं आणि त्यातलं करेक्ट कुठलं ठरवायचं. तर इथे इंटरप्रिटेशनचा प्रश्न निर्माण झाल्यावर आम्ही मॅटर रिफर केली कुठे, लेबर कोर्टामध्ये. आता तिथं सुद्धा दोन्ही पार्टीचं म्हणणं ऐकून घेतलं जातं आणि त्यानंतर डिसाईड द क्वेश्चन अँड सच डिसिजन शॅल बी फायनल अँड बाइंडिंग ऑन द पार्टी. आता दोन्ही पार्टीचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर कोर्ट ज्या मतापर्यंत येईल, कोर्ट जो इन्फरन्स काढेल, जो फायनॅलिटीपर्यंत येईल, हाऊ टू इंटरप्रिट, आणि त्यांनी करेक्ट जे मिनिंग लावलं लेबर कोर्टाने, दॅट विल बी फायनल and the decision of the labor court is have binding value on the all parties. ते तुम्ही मानलंच पाहिजे. आता डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग. आता डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग म्हणजे काय की जे आपण डोमेस्टिक इन्क्वायरी म्हणतो, म्हणजे खातेनिहाय चौकशी म्हणतो ना, शिस्तभंगाची जी कारवाई केली जाते, म्हणजे कोर्ट नाही, त्या डिपार्टमेंट मार्फत चौकशी केली जाते. दिस इज नोन एज डोमेस्टिक इन्क्वायरी. आता ही जी डिसिप्लिनरी प्रोसिडिंग म्हणजे शिस्तभंगाची कारवाई, ती त्या डिपार्टमेंटमध्येच, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी आपण जी म्हणतो, दॅट इज डोमेस्टिक इन्क्वायरी. ती केव्हा केली जाते, तर डिसिप्लिनरी ॲक्शन डिपेंडिंग अपॉन द ग्रॅव्हिटी ऑफ द ऑफेन्स. म्हणजे काय, ग्रॅव्हिटी म्हणजे किती गांभीर्य आहे त्या गुन्ह्याचं, म्हणजे मिसकॉन्डक्ट म्हणजे गैरवर्तणुकीचा आरोप आहे कुणावर, वर्कमॅनवर, आणि त्याच्यावर त्याची किती गांभीर्य आहे त्यानुसार द फॉलोइंग पनिशमेंट्स आर इन्फ्लिक्टेड. म्हणजे डोमेस्टिक इन्क्वायरी केली जाते, खातेनिहाय चौकशी, आणि किती गांभीर्य आहे त्यानुसार पनिशमेंट दिली जाते. म्हणजे इथं कोर्ट नाही, खात्याच्या मार्फत. मिसकॉन्डक्ट ऑफ वर्कमन बाय हिज एम्प्लॉयर इन हिज डिसिप्लिनरी ज्युरिस्डिक्शन. डिसिप्लिनरी ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे हा जो अधिकार आहे, तर त्या अधिकाराखाली पनिशमेंट. आता पनिशमेंट कशी आहे, त्याची किती गांभीर्य आहे, त्या वर्कमॅननी केलेल्या मिसकॉन्डक्टचं किती गांभीर्य आहे ह्यानुसार पनिशमेंट दिली जाते. आता त्या काय काय दिल्या जातात, आता ग्रॅव्हिटीप्रमाणे म्हणजे गांभीर्याप्रमाणे ह्या ज्या दिल्या जातात,
तर त्यातलं पहिलं वॉर्निंग. वॉर्निंग म्हणजे काय सांगा, सूचना देतो ना आपण, पुन्हा असं करायचं नाही, याला आपण वॉर्निंग म्हणतो. तर अगदीच मामूली हे असेल त्याने मिसकॉन्डक्ट, म्हणजे फार त्याची ग्रॅव्हिटी नाही आहे, तर त्याला वॉर्निंग देऊन सोडून दिलं जातं, किंवा फाईन दंड बसवला जातो, किंवा व्हेटोईंग इन्क्रीमेंट. म्हणजे काय सांगा, त्याला जे काय इन्क्रीमेंट मिळणार असतं पगारामध्ये ते व्हेटोईंग म्हणजे नकारलं जातं, म्हणजे त्याचं थोडक्यात इन्क्रीमेंट नकारलं जातं. ही पण एक शिक्षाच आहे. नंतर डिमोशन म्हणजे पदावनती. प्रमोशन म्हणजे वरच्या पदावर जाणं आणि डिमोशन म्हणजे खालच्या पदावर. म्हणजे ही पण एक शिक्षा आहे की त्याची ग्रॅव्हिटी एवढी असेल की त्याला पदावनती म्हणतात. पदोन्नती म्हणजे प्रमोशन आणि पदावनती म्हणजे डिमोशन, म्हणजे त्याला जो आता त्या पोस्टवर आहे तिथून खाली आणायचं. नंतर सस्पेन्शन, सस्पेंड ठेवायचं त्याची नोकरी, किंवा डिस्चार्ज म्हणजे काढूनच टाकायचं, डिसमिसल. अशा ग्रॅव्हिटीप्रमाणे, गुन्ह्याच्या ग्रॅव्हिटीप्रमाणे डोमेस्टिक इन्क्वायरी करून त्याला एम्प्लॉयर काय करतो, शिक्षा देतो. द लास्ट 5 आर रुटीन पनिशमेंट म्हणजे वॉर्निंग, फाईन, वेटेज, इन्क्रीमेंट, डिमोशन, सस्पेन्शन. ह्या हे आहेत म्हणजे रुटीन आहेत, बरेचदा हे दिल्या जातात. वेर ॲज द लास्ट 2 आर सिव्हिअर पनिशमेंट म्हणजे कुठल्या, डिस्चार्ज अँड डिसमिसल म्हणजे नोकरीवरनं काढून टाकणे. ह्या मात्र गंभीर आहेत. खूपच गुन्हा गंभीर असेल तर ह्या लास्ट शिक्षा दिल्या जातात. अदरवाईज ह्या वॉर्निंग, फाईन, वेटेज, इन्क्रीमेंट, डिमोशन वगैरे ह्या रुटीनमधले आहेत, म्हणजे फार ग्रॅव्हिटी नाही आहे त्याची. आता या संदर्भात इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टँडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल्स केलेले आहेत, म्हणजे ते कंपल्सरी हे रूल्सच केलेले आहेत. म्हणजे त्या रूलप्रमाणे शेड्यूल 1 रूल 13 प्रोव्हाइड दॅट एम्प्लॉयर वर्कमन शुड गिव्ह इन रायटिंग नोटीस ऑफ 1 month फॉर टर्मिनेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ परमनंट वर्किंग और 1 month वेजेस. म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या आहेत हे रूल्स बनवलेले आहेत या सगळ्यासाठी आणि दे आर द मॅन्डेटरी. आता द फॉलोइंग ॲक्ट्स आर ओमिशन शॅल बी ट्रीटेड ॲज मिसकॉन्डक्ट. मग गैरवर्तणूक जर एखाद्यावर आरोप असेल गैरवर्तणुकीचा, तर गैरवर्तणूक व्हॉट विल अमाऊंट टू मिसकॉन्डक्ट. तर बघा कशा कशाला हे म्हटलं जातं की गैरवर्तणूक आहे. तर बघा विलफुल डिसओबेडियन्स ऑफ ऑर्डर ऑफ सुपिरियर म्हणजे आपले जे वरिष्ठ आहेत त्यांच्या ऑर्डर मानायच्या नाही. नंतर थेफ्ट, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी कनेक्शन विथ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिझनेस म्हणजे काहीतरी वर्किंग प्लेसमधलं काहीतरी चोरी करायची. नंतर टेकिंग गिविंग ब्राइब्स लाच देणे, लाच घेणे. हॅबिच्युअल लेट अटेंडन्स. हॅबिच्युअल म्हणजे काय सांगा, आपण म्हणतो काय हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहेत म्हणजे सराईत गुन्हेगार म्हणतो की नाही आपण, हॅबिच्युअल सराईत. तसं इथं कायम उशिराच यायचं, लेट. नंतर हॅबिच्युअल ब्रीच ऑफ लॉ सतत कायदा मोडायचा. रायटर्स डिसऑर्डरली बिहेवियर म्हणजे दंगली घडवून आणायच्या सारख्या. हॅबिच्युअल निग्लेक्ट ऑफ वर्क कामाकडे दुर्लक्ष करायचं. नंतर रिपिटेशन ऑफ इम्पोजिंग ऑफ फाईन म्हणजे सारखं काहीतरी करायचं, दंड भरायचा, पुन्हा तेच करायचं. स्ट्रायकिंग ऑफ वर्क और इन्साइटमेंट अदर्स द स्ट्राईक म्हणजे एकतर स्वतः संप पुकारायचा किंवा दुसऱ्यांना भरीला पडायचं, संप पुकारा. तर ह्या सगळ्या ज्या आहेत ह्या सगळ्या मिसकॉन्डक्ट म्हणून ट्रीट केल्या जातात. नो सच डिसमिसल ऑर्डर कॅन बी पास्ड अनलेस द वर्कमन इज इन्फॉर्म इन रायटिंग ऑफ द मिसकॉन्डक्ट अँड इज गिवन अन ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्लेन. आता नेहमी ह्या ज्या सगळ्या मिसकॉन्डक्ट आहेत त्यासाठी जर डिसमिसल करायचं असेल तर पहिलं त्याला रायटिंगमध्ये कळवायला पाहिजे की ह्या कारणावर तुझ्यावर आरोप आहेत आणि तुला का डिसमिस करू नये. मग त्याचं परत रायटिंगमध्ये एक्सप्लेनेशन पाहिजे, परत त्याची बाजू ऐकून घ्यायला पाहिजे. and the order must set out the alleged misconduct and the workman shall be given opportunity to explain circumstances. नेहमी आहे कायद्याचं हे व्हेरी वेल सेटल प्रिन्सिपल आहे. दुसऱ्या बाजूचं म्हणणं ऐकून घेतल्याशिवाय कधीही कुठलीही निकाल दिला जात नाही. तर आमचा आरोप आहे तुझ्यावर की अशी अशी मिसकॉन्डक्ट केली. आता आपण वर जी वाचली यादी त्यापैकी 1 असेल, 2 असेल, सगळ्या असतील, तर आम्ही ह्या कारणास्तव तुम्हाला का डिसमिस करू नये ह्याला शोकॉज नोटीस म्हणतात. म्हणजे कारणे दाखवा, ह्या कारणास्तव आम्ही तुम्हाला डिसमिस का करू नये ह्याचं तुम्ही एक्सप्लेनेशन द्या. याला म्हणतात शोकॉज नोटीस म्हणजे कारणे दाखवा. तर इन अवॉर्डिंग पनिशमेंट द मॅनेजर शॅल टेक इन टू अकाउंट द ग्रॅव्हिटी ऑफ मिसकॉन्डक्ट.
मग किती गंभीर गुन्हा आहे ह्यात बसणारा असला तरी त्याचं गांभीर्य, समजा लाच देणे घेणे आपण म्हटलं, अगदीच त्यांनी मामूली काही 100 रुपयाची लाच दिली असेल म्हणजे त्याच्या ग्रॅव्हिटीप्रमाणे ही गोष्ट केली जाते. तर दॅट मे कॉपी ऑफ द ऑर्डर बाय द मॅनेजर शॅल बी गिव्हन टू द वर्कमन. आता जे काय तुम्हाला पनिशमेंट दिली त्याची कॉपी मॅनेजर कोणाला देतो? या वर्कमनला देतो. तर प्रोसिजर इन डिसिप्लिनरी ॲक्शन म्हणजे शिस्तभंगाची कारवाईची काय प्रोसिजर आहे? तर आता ॲक्च्युली ह्या ॲक्टमध्ये अशी फॉर्मल प्रोसिजर दिलेलीच नाही आहे. म्हणजे ह्या ॲक्टमध्ये ती प्रोव्हिजनच नाही की हे प्रोसिजर फॉलो केली पाहिजे. म्हणून जनरली काय केलं जातं, इट इज एसेन्शियल दॅट द केस शुड बी हर्ड इन अ ज्युडिशियल स्पिरिट. म्हणजे काय ज्युडिशियल स्पिरिट? म्हणजे जणू काही हे मॅटर कोर्टातच चाललंय. म्हणजे ॲक्च्युली ती डिपार्टमेंट म्हणजे खात्यात चौकशी चालली आहे, पण त्याची फॉर्मल प्रोसिजर ह्या कुठल्याही ॲक्टमध्ये दिलेली नसल्यामुळं इथं काय आहे, तुम्ही ज्युडिशियल स्पिरिटने ते केलं पाहिजे. म्हणजे जणू हे मॅटर कोर्टात चालेल इतक्या पद्धतीने ते करावं असं एक गाईडलाईन आहे. अँड अकॉर्डिंग टू द प्रिन्सिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस. व्हॉट इज मीन बाय नॅचरल जस्टिस? म्हणजे नैसर्गिक न्यायतत्व ते कायम लागू केलं पाहिजे नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार. म्हणजे वर्कमॅनवर पण अन्याय होऊ नये, एम्प्लॉयर पण होऊ नये, किंवा हे करताना असं काहीतरी फार इनजस्टिस होत असेल तर नॅचरल जस्टिस म्हणजे नैसर्गिक न्यायतत्व प्रिन्सिपल फॉलो करावीत या डिसिप्लिनरी ॲक्शनमध्ये. पण एक फॉर्मल प्रोसिजर दिली नाही, पण ती ज्युडिशियल स्पिरिट म्हणजे ही न्याय प्रक्रिया आहे कोर्टाप्रमाणे, अशा स्पिरिटने ती ॲक्शन घेतली पाहिजे. ब्रॉडली द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर नेसेसरी फॉर इन्फ्लिक्टिंग पनिशमेंट अपॉन अ वर्कमन. जनरली काय केलं जातं? चार्जशीट. व्हॉट इज मीन बाय चार्जशीट? दोषारोपपत्र. कुठल्याही गुन्हेगाराला प्रथम चार्जशीट दिला जातो. चार्जशीटमध्ये काय असतं तर अमुक अमुक ॲक्टमधील अमुक सेक्शन, अमुक ॲक्टमधील अमुक सेक्शन, अमुक ॲक्टमधील अमुक सेक्शनप्रमाणे तुझ्यावर आरोप आहे, दॅट इज चार्जशीट. तर तसं ह्या ज्याच्या विरुद्ध तुम्ही डिसिप्लिनरी ॲक्शन घेताय त्या वर्कमॅनला तुम्ही रायटिंगमध्ये कळवलं पाहिजेत की काय तुझ्यावर आरोप काय आहे, दोषारोप काय आहे. नंतर होल्डिंग डोमेस्टिक इन्क्वायरी, त्यानंतर तुम्ही ही खात्याने चौकशी केली पाहिजे. किंवा इन टू द चार्जेस रिपोर्ट ऑफ एन्क्वायरी ऑफिसर. मग आता जो एन्क्वायरी करतोय त्याचा रिपोर्ट काय आहे तो बघितला पाहिजे. नंतर शोकॉज नोटीस म्हणजे काय तुम्हाला सांगितलं तसं कारणे दाखवा. म्हणजे असे असे तुमच्यावर आरोप आहेत, या आरोपाखाली तुम्हाला दोषी का धरले जाऊ नये याची कारणं सांगा. आणि ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट. फायनल काय? ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट. सो इथंपर्यंत आपल्याला आहे. त्याच्या पुढचं पेजवरचं काही तुम्हाला बघण्याची आवश्यकता नाही आहे. तर आपण आज हा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ॲक्ट बघितला. नंतर आता आपण हा कुठला बघितला तर स्टँडिंग ऑर्डरचा ॲक्ट बघितला आपण. आता आपण मॉड्यूल 4 मधला हा दुसरा पॉईंट बघितला. अजून 3 पॉईंट्स आहेत. त्यानंतर देन वी विल कंप्लीट आवर मॉड्यूल नंबर 4. I have already sent you the PDF file of the module number 4. So you listen my lecture recording and refer the notes. Then the matter तुम्हाला सगळं व्यवस्थित समजेल. I hope so. So good day.